वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बीबी तरविंदर कौर खालसा इंटरनेशनल सिख कौंसल और सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस तो और मेरे नाल ने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के फाउंडर सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी और बीबी सुखदीप कौर जी जिहड़े कि आप भी चैनल नूं चलाते हैं KPA-TV। सो असी एक मसले दे विच इत्थे सानूं दिल्ली तो पंजाब आना पिया क्योंकि 10 तरीक तो 10 जुलाई 2022 दे विच एक शबद गुरपालकी जिहड़ी है श्री मुक्तसर साहब तो कड्ढी जाती है तो उत्थों का प्रशासन जिहड़ा है पूर्ण तौर पर साडा सहयोग दिंदा है और उत्थों के गुरु घर के जिहड़े प्रचारक ने उन्होंने भी पूर्ण तौर पर साडा सहयोग दिता ते उत्थों ये जिहड़ी पालकी साहब जाते हैं उन्होंने मिशन जिहड़ा है वो मेन मिशन सी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी की अवेयरनैस के लिए चिंतन मतलब उस चीज़ का प्रचार करने के लिए कि सानू किस तरीके दे नाल असी बहुत सारी साड़ियाँ जथेबंदियां ने कतलेआम भी हो गए, बहुत सारा मतलब एक तरीके का गुस्से वाला भी असी रूप दिखा दिता पर गल ना बनी। फिर हार के एक फैसला होया जिस फैसले दे विच असी ये गल दा कीता जिहड़े बाहर USA दे विच साडे नाल सिंह जथेबंदियां बैठियां हैं उन्होंने ये फैसला किया कि बड़े प्यार और सत्कार दे नाल पंजाब दे अंदर हर पिंड दे विच आपां अवेयर करिए कि किस तरीके नाल सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी नूं रोकण दे लई सानू की कारज करने चाहिए ने। सो संगतां नूं इस गल दे उत्ते चिंतन करन ते और गुरबाणी का प्रचार सिੱਖੀ के प्रचार के लिए साडी एक जथेबंदी जिहड़ी कि जिसनूं लीड बीबी सुखदीप कौर जी कर रहे ने इन्होंने अपने नाल कुछ संगतां नूं नाल लै करके 85 पिंडां दे विच इस दा प्रचार जिहड़ा है वो टिल लास्ट 8 दिन पहले तक कर लिता जिस दे विचकार साडे नाल 75 तो लैके 100 दे विच अमृत छकण दे लई संगतां जिहड़ियां ने इन्हां ने पूर्ण तौर ते तैयार कर लिया। सो जिथे जदों ये कोटकपूरा पहुँचते हैं उस वक्त उतों के प्रचारक जिहड़े ने पहले 2 दिन पहले इन्हां ने उत्थे इनफॉर्मेशन दी है भीमा पिंड दे विच कि भी असी इत्थे 2 दिन तो बाद इत्थे प्रचार जिहड़ा 1 दिन 2 दिन करना। उत्थों दे इस तो पहले मैं एक चीज़ का जरूर खुलासा करांगी कि इस दे विच SGPC के प्रधान सरदार धामी साहब जी ने सानू एक जदों मेरी बीबी जी के नाल गल हुई है कि 2-4 दिन बहुत औखा समा बीत रहा सी क्योंकि 2 बारी होटल के विच भी ठहरना पिया। सो ये चीज़ नूं अच्छा ना समझते हुए मैं दिल्ली तो धामी साहब नाल कॉन्टैक्ट किया। धामी साहब नूं ये कहा भी सानू एक ये जिहड़ी भी जथेबंदी तुर रही है संगतां नाल चल रही ने समय समय सिर उन्होंने जदों रात का पड़ाव चाहिए वो गुरु घर दे विच देना चाहिए क्योंकि असी गुरु का कारज जिहड़ा गुरु दे लई असी तुरे हाँ। सो लंगर प्रशादे की उन्होंने बड़े सत्कार दे नाल मैं दिखा सकती हाँ मेरे WhatsApp के उत्ते धामी साहब ने ये श्रोमणी कमेटी वालों एक चिट्ठी जिहड़ी है वो सानू देंदे ने ते इस तो बाद कुछ गुरु घरां दे विच जदों साडी जथेबंदी जाती है बीबी सुखदीप कौर जी लै करके ते बहुत ही सत्कार भी किया गया सन्मान दे नाल लंगर प्रशादे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जिस तरीके दे नाल इस कोटकपूरे दे विच शेर सिंह मंड अते एक बीबी गुरशरण कौर गुरिंदर कौर जी भोलूवाला और खुशकरण सिंह जी प्रचारक कोई उत्थों दे हैगे ने उन्हां दे कोल उत्थे पहुँचते हैं तो सवेरे 4 बजे जो प्रचार के लिए जाते हैं तो इन्हां दे कोलों माइक लै लिता जाता कि प्रचार इत्थे नहीं करना। सो आपस दे विच मनमुटाव थोड़ा जिहा उन्हां वल्लों जदों हुंदा बीबी जी सत्कार दे नाल कहंदे ने भी असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब के प्रचार के लिए और सानूं श्रोमणी कमेटी ही इस दे विच सहयोग देगी अपनी चिट्ठी दे करके तो फिर इस तरीके दे नाल साडे नाल बिहेवियर क्यों किया जाता तो वह पुलिस नूं बुला लैंदे गाली गलोच माँ भैन की बीबी जी नूं गाली गलोच करके तो वह पुलिस नूं बुला लैंदे ने ते पुलिस नाल इन्हां दी 7 महीने की बच्ची समेत ही इन्हां नूं
थाने लैके जाया जाता है तो उत्थे इन्हां नाल बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता, जिसका सारा प्रूफ साड़ा वो साडे कोल हैगा। उस तो बाद जदों इन्हां नाल ये बिहेवियर किया जाता है, फिर असी दोबारा तो इस गल की मैं मंड साहब नूं बड़े सत्कार दे नाल ये बेनती की दिल्ली तो कि मंड साहब इस तरह गल ठीक नहीं, आपां गुरु के प्रचार के लिए तुरे हाँ, तो तुसीं साडा जदों श्रोमणी कमेटी साडा सहयोग दे रही है तो तुसीं उहदे एज पर एज तुसीं उहनां दे मैंबर हो, और उन्हां दी बीबी जी जिहड़े ने वो श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने, जिथों तक सूत्रां अनुसार असीं पता लगाया वो आप नहीं हैगे। उन्हां दी बोल बाणी जिहड़ी है वो ये आंदी है कि जे बीबी जी तुसीं दिल्ली तो भेजे है, इन्हां नूं दिल्ली तो सहयोग दे रहे हो, फिर इन्हां नूं दिल्ली चक के लै जाओ तो उत्थे प्रचार साडे पंजाब च लोड़ नहीं प्रचार दी। और दूसरी गल इन्हां दे वल्लों गाली गलोच जिहड़ी गलत तरीके नाल एक सिंगड़ी दे नाल कीती जा रही है, इस दा बहुत वड्डा असीं इस गल दी अपनी इंटरनेशनल सिख कौंसल वल्लों निंदा करते हाँ। सो उस तो बाद जिहड़ा है इन्हां दा सब तो वड्डा जिहड़ा रोस असीं प्रगट प्यार और सत्कार दे नाल दो चार होर भी लोगों नूं असीं कह करके कि इन्हां नूं प्यार नाल समझाओ, ये प्रचार जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी नूं रोकण दे लई साडे सारे संसार दे किथे भी कोई भी सिख बैठा साडा अपने तौर ते उत्ते फर्ज बनदा ते इन्हां दा अगों ये कहना सी कि असीं मर गए हाँ, असीं मर गए हाँ ते तुसीं प्रचार करन दे लई आ गए हो। ये सारिया गल्लां जो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हाँ उसका मेरे को पूरा प्रूफ है, पूरी रिकॉर्डिंग वो मेरे को इस समय मौजूद हैगी है। सो ये गल जदों असी अगे तक की बहुत लोगों को उत्थे तक उन्होंने समझाने के लिए किया, साडी 8 दिन हो गए उत्थे ही बस भी खड़ी हुई है, साडी गड्डी भी उत्थे खड़ी हुई है, और इन्हां ने इन्ना दबका मार के जिहड़े सिंह साडे नाल संगत जिहड़ी है उत्थों तुरनी शुरू हुई सी, उन्होंने इन्हां ने पुलिस कोलों दबका मरवा करके ते उन्होंने भजा दिता गया। ते अगों जिहड़े उन्हां दे लफ्ज़ ने वो मैं अपने मूँह कहना तो नहीं सी चाहती, पर मेरी मजबूरी बन गई अज कहण दी कि उन्होंने पहली गल तो सिंगड़ी नूं गाल कड्डी है, दूसरी गल कि असी जिहड़ी असी मर गए हैं प्रचार दे लई, तीसरी गल है कि तुसीं दिल्ली च इन्हां नूं लै जाओ। कि पंजाब दिल्ली वालियां दा नहीं है, कि पंजाब साडा नहीं है, जिन्ने भी दुनिया के कोने कोने ते सिख वसदा है ओदी रूह, वो पंजाबी की रूह जिहड़ी है वो पंजाब के अंदर वसदी है। सो ये गल जिहड़ी उन्होंने शोभा नहीं सी दिंदी, जिहड़ी उन्होंने ये लफाजों की वरतों की, ये बड़ी दुखदाई है। फिर प्रेस विच आ करके मैं कौम दी, मैं सिख पंथ दी, मैं किसी भी जथेबंदी की इत्थे बुराई करन दे लई मौजूद नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने पहल कदम जिहड़ा अखबार दे विच कढ के बीबी सुखदीप कौर और इन्हां दे नाल जिन्नी भी जथेबंदी उन्हां दा नाम लै करके कहा कि श्रोमणी कमेटी दा झूठा नाम लै करके ते ये प्रचार जिहड़ा कीता जांदा है। मैं उन्हां कोलों पुछदी हां कि वो चिट्ठी अगर झूठी है तो फिर SGPC झूठी है, फिर धामी साहब भी झूठे ने, ते फिर अकाली दल भी झूठा है। सो इस करके मैं ये उन्हां दे अखबार दे विच पहल करन तो बाद मैनू इत्थे हाज़री भरनी पई। मैं आप सारिਆਂ ਦਾ सहयोग लैण दे लई दिल्ली तो असी 2 जथेबंदियां जिहड़ियां असी चल के उत्थों आए हां ते बीबी जी भी इत्थे इस कारण आए ने। सो एक गल उन्होंने बहुत ही मंदभागी ये गल का इल्जाम जिहड़ा साडा सारा ही जिहड़ा दरोमदार जिन्नी भी असी उत्थे तैयारी कीती हुई सी वो उत्थे स्टक खड़ी हुई है, और बाकी जिहड़ा 70 तो लैके 100 तक जिहड़े अमृत छकण दे लई गुरु वाले बनन दे लई जिहड़ी उत्थे संगत तैयार हुई सी, उन्हां दे विच जिहदे विच असी लोगों ने जिहड़ा उन्हां नूं ककार सी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हां कोलों कुछ भी असी 1 रुपया नहीं सी लैना, सारी तैयारी जिहड़ी सी वो साडे वल्लों होनी सी। ते उत्थे अमृत संचार करके 70 तो लैके 100 तक साडे कोल लिस्ट इस टाइम ते तुसीं कहो ते असीं जनतक भी कर सकते हैं, आ चुकी हुई है। असीं चाहते सी कि 100 हो जाए तो असीं इसकी तैयारी जिहड़ी है असीं अमृत पान करवा के संगत नूं जोड़ के और प्रचार करके असीं गुरु वाले बनाईए। सो उन्होंने इस गल दे उत्ते जिहड़ा गलत प्रचार उन्हां पिंडां दे विच कर दिता, जिसकी असीं सख्त निंदा करदे हां कि जिहड़ी ये पालकी शब्द गुर पालकी
ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ। दूसरी गल ये पैसे इकट्ठे करने वाले जेडे 5-4 लोग जेडे ने पैसे इकट्ठे करना है। सो मैं आप सारिਆਂ ਦੇ थ्रू एक गल पूछना चाहनी हाँ कि शेर सिंह मंड जी सानू इन्ना क दस दिओ कि तुसी हुण तक किन्ने क पैसे दिते ने, हुण तक तुहाडे कोलों किन्ना क अमाउंट जेड़ा है बीबी सुखदीप कौर ने ले लिया होया, इन्हां दी जथेबंदी ने मंग लिया होया, और दूसरी गल तुसी की सहयोग इन्हां दा कीता, और जेड़ा प्रचार करन वास्ते जिस पिंडां च जाना सी उत्थों सानू बड़ा मुड़ पिछे कदम रखण दी लोड़ पै रही है, क्योंकि उत्थे इन्हां ने कहा कि ये चोर ने। सानू दसो कि चोर कौन है, असी संगत कोलों पुछना चाहते हैं, असी आप सारे मीडिया वाले जिहड़ी सच दी आवाज़ हुंदे ने असी इन्हां कोलों पुछना चाहते हैं कि कौन चोर है। सानू एक भी पैसे दा प्रूफ दसो, नहीं दसोगे तो असी साडे कोल जिन्ना भी पैसा अज शब्द गुरपालकी दी सेवा दे लई लग्या साडे कोल 1-1 रुपए दा जेड़ा हिसाब है असी देंगे। साडे कोल कोई भी मंगण लई तैयार है, असी अपने नंबर जनतक करके जा रहे हैं। साडे कोलों पुछो कि कितना पैसा जेड़ा है असी लगाया या कितना तुसी लगाया, प्रचार तुसी कीता या असी कीता, गल ये नहीं। ये तो हर सिख का फर्ज बनता है कि वह प्रचार करे, साडा हक बनता है कि असी अपने गुरु लई दित्तियां होईयां कुर्बानियां दा मोड़ मोड़ीए। लेकिन ये जिहड़ी भद्दी शब्दावली तुहाडी अखबार दे विच कौम दी खिल्ली उडाण वास्ते एक सिंघणी नूं मां भैण दी गाल कढ के और ये गलत जिहड़ा तुसी बयान दिता श्रोमणी कमेटी, ये श्रोमणी कमेटी कोलों पुछया जाए। साडे कोल सारे एक चीज़ के प्रूफ ने, आप सारे ही मेरे वीर जिन्हें भी इतने खड़े ने किसी चीज़ का प्रूफ मंगणगे असी प्रूफ देंगे, जिथे संगत साडे कोल पुछना चाहेगी असी वो भी जनतक करांगे। जी देखो जी, असी मेरी गल सब तो पहल बलविंदर सिंह भूंदड़ साहब होरां नाल होई सी। उन्होंने मैनू जेड़ा अपना गल की ओदा भी मेरे को सारा रिकॉर्ड हैगा। उन्होंने कहा भी साडे कोलों ऐसा कोई नहीं। सो मैं आप सारिਆਂ ਦੇ थ्रू एक बेनती भी जरूर करना चाहांगी कि ये गुरु का कारज है। कोई भी ना धर्म, ना जात, ना पात, ना जथेबंदी, ना पार्टी, ना सानू किसी नाल नाराजगी है, ना साडा किसी दे नाल विरोध है। अकाली दल साडा है, उहदे पिछे संयुक्त लग जाए, अमृतसर लग जाए, चाहे वो कुछ दिल्ली लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए, सानू उहदे विच कोई एतराज नहीं। उन्होंने अपने विचार ने, परंतु श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा है वो एक खून नाल सिंची हुई जथेबंदी है। असी उस दा सत्कार करते हैं, अकाल तख्त साहब का सत्कार करते हैं, जथेदार साहब का, क्योंकि उस गद्दी उत्ते साडे बजुर्ग जिहड़े ने बहुत महान हस्तियां बैठ के गईयां ने। साडे वालों कोई भी ऐसा उन्हां दे प्रति नाराजगी नहीं। असी तो ये चाहते हैं कि जिहड़ा असी ये उपराला शुरू किया छोटे जे पद्धर पे, वो कहते 4 बंदे लैके तुरदे हो, 4 बंदे गुरु नानक पातशाह एक नाल तुरे सी ते आप कल्ले तुर के अज जगत दे विच वाह करदे अज हो रही है। सो असी भी तुरे हाँ, साडे नाल काफला बन गया। जे आप जी ये देखो कि 85 पिंडां दे विच प्रचार हो गया तो इतों ही सानू समझ लेना चाहिए कि प्रचार किन्ने वड्डे पद्धर ते जा रहा और किन्नी संगत नाल जुड़ गई। साडे कोल वो लिस्ट है, जिस लिस्ट दे विच असी अमृत संचार 17 तरीक नूं जिहड़ा कर रहे हैं, असी 17 तरीक नूं सितंबर की 17 तरीक नूं जिहड़ा असी प्रचार कर रहे हैं, अमृत संचार कर रहे हैं, उस दे विच साडे कोल जिहड़ा इंतजाम है असी उस नूं भी जनतक करते हैं कि जिहड़ा साडी जी जी ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ कि उन्होंने किधे डरन वाली कोई गल नहीं। आपां एक पिता दे बच्चे हाँ, है ना। जे मैं दिल्ली तो आई हाँ, मेरे नाल कोई नाराजगी है, मैं उन्होंने खुद कॉल कर रही हाँ
ਔਰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ NRI ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਹੜਾ NRI ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿੰਨਤ ਮਥਾਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਬਲਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਟ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ 84 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੇ के लिए नहीं है, घर चलाने के लिए नहीं है, वो धर्म तो नहीं भटके तो यह की लोड़ होगी कि आज अगर साढ़े घर पे शुरू जरूरत है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ बढ़ेगी और तद ही ये कौम बनी रहेगी। वरना ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਅਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ सिक्खी या सरदार भेजने होंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा या अमृतसर मिलेंगे, बाकी जगह ਤੇ कुछ नहीं पड़ेगा। जिन्नी भी प्रोविडेंट फैमिलीज हैगी ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, NRI ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ NRI ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਔਰਤ ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਬੀਬੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਧੂਪੀਆ ਸਿੰਘ, ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜੂਦ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੱਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੜੀ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਢੋਈ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੀ ਚਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੇ ਜੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਜੋਤ ਪਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਹਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ
ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ, ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ